శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. మనము నల్గొండ పట్టణంలోని రామగిరి సాయిబాబా దేవాలయంలో శ్రీరాముల కళ్యాణ మహోత్సవం చూస్తున్నట్లయితే తాటాకు పందిర్లతో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. श्री महागणाधिपतये नमः। प्रणव देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजिनीवती धीनाम विद्रेवतु सरस्वत्यै नमः। श्रीराघवं दशरथात्मजं प्रमेयं सीतापतिं रघुकुलात्मय रत्नदीपं आजानुबाहुं अरविन्ददलायदाक्षं रामं अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। एतस्य मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां यजमानस्य अत्यन्त अनुकूलता फलसिद्धिरस्तु। येन पद्मावती राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि लक्षेमाचरमाचरेत्। अश्वत्थपत्रं शुभलक्षकङ्कणं करोमि दम्पति। అది ముందు జరుపు, అది ముందు బెంచ్ ముందు జరుపు, ఆ బెంచ్ ముందు జరుపు. ఇది వెనక కానీ ఇంకా ఇది వెనక కానీ श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहं सुमुखश्चैकदन्तश्च कमलो गजगन्निकः नम्बो विष्णुराव भ्राजगणान्वः
केतु गणानक्ष पालु नगरान्नः वक्रतुंड शोकन्नो हेमस्कन्दपूर्वयः षोड़ एतानि नामानि प्रदक्षिण्यानि विद्यानन्दे वाहे च प्रवेशे निवेद संग्रामे सौगार्येषु विघ्नस्तजाते गणपति नमस्कार शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अवेशाधुमूर्धस्वाश्रयैः सर्वविघ्नहरतत्पुण्यगणाधिपते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीर्वाभ्यां नमः सचीवृन्दाभ्यां नमः अरुणविष्टाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः माधवाय केशवाय सह नारायणाय सह माधवाय सह गोविंदाय नमः मधुसूदनाय नमः विक्रमाय नमः वामनाय नमः शैधराय नमः ऋषिकेशाय नमः अग्रनाथाय नमः दामोदराय नमः शंकरनाय नमः वासुदेवाय नमः गंगानाय नमः रुद्राय नमः पशुपतिनाय नमः विद्याय नमः भोज्योतिः सोमनाथ ब्रह्म बोधोत्सवं अंदर కూడా మమ అనుకోండి యజమాన చౌపాత దుంత ఛాద్వార శ్రీవర్మే సముద్రశ్చ శ్రీవర్మే ప్రవేద్యంధం శుభాత్మజ శుభయోనియం తుదే హేమంతత్వయాని బుద్ధిభే भरतवर्षे भद्रगण्ये मेरुव दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी और मध्य प्रदेशे सद्गुरु साईनाथ देवालये अस्मिन् वर्तमानकाले जातवायन स्वस्य श्री क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे नवम्यां वासरावासरस्थौ शुभवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रशुभये शुभगण्यः एवं निष्ठाय शुभदिनौ श्रीमान् श्रीमदः कंसगोत्रोद्भवश्च सदैवमुरलीधरनामधेयः तत्समच्चाः यमलतानामधेयश्च साह कुटुम्बश्च साई भवानी नामधेयश्च मुरलीमोहन नामधेयश्च साह कुटुम्बश्च श्रीमान् श्रीमदः निर्मलगोत्रोद्भवश्च वेणुलक्ष्मणनामधेयश्च तत्समच्चाः अरुणानामधेयश्च साह कुटुम्बश्च विगर्भे अंधः अयाय मानवदाविरायि तत्सखेनः पर्यानन्ति योनिं मरीचीनां मदमिच्छन्ति योजः यो देवेभ्यो आरोहि यो देवानां पुरोहितः पूर्वो ये देवेभ्यो जातः नमो रुद्राय ब्राह्मणे रुद्रं ब्राह्मणजनेतः देवा अग्रे तदुब्रोन् तस्मै चं ब्राह्मण उज्जात् तत्सदेवासनसे ईश्वरे लक्ष्मी शुभक्तो अहोरात्रे भास्त्रे नक्षत्रान्तोम् अक्षणवाक्तम् इष्टं मनुष्यानः अमुं मनुष्यानः सर्वं मनुष्यानः तत्सव्योदावनीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञमदे नैवेद्ये स्वस्त्रवस्त्रः स्वस्त्रमानुषेभ्यः वखण्डिगानवैः षण्णात्तद्युमदे षण्भुविष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हिरण्यवर्णां हरिणोत्तरं चन्द्रां हर्मे लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां नवाः जातवेदो शो अग्निं यच्चामि
ఓం చక్షుస్సాది సహస్రానాం ద్విజవైవత్యానాం పాక్షాద్భూతాసనానాం దండరక్షోగణేశ్వరానాం భూమిధ్వరుత్తదాన నిగ్రహగమోవాదోత్తాం శ్రీరామేంద్ర ఇప్పుడే ఉత్తమాన సమయ శ్రీజానకి లక్ష్మణవేది హెట్టిత్తన్మందవైందయానాం యమయమాసనం ప్రాణాయామం ప్రత్యార ధ్యాన సమాధ్యస్థాన యవనిస్తానాం వశిష్ఠమాలకియాక్షాచార్య గౌండిన్యగౌతమాంగ్రహ పరాశరవ్యాసవాల్మీకి సుఖసవనక భూభోద్వాసనక సందః ఖరత్వాన సనచ్ఛుయాదినాదార ముఖ్యమునీనాం మేధాన్మందరిహరిభ్యాజ్జోడాతిరానాం సప్తద్వీపానాం సప్తసముద్రానాం మలిరాకుమారపూర్ణాసుగంధమనుజానాం వెల్కమ్ టు సత్య న్యూస్. ముందుగా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ మీరు ప్రతి సంవత్సరం ఈ టెంపుల్కి వస్తుంటారా? కళ్యాణం ఎలా జరిగింది? ఇక్కడ అన్నదాన ప్రసాదం చూస్తుంటే ప్రతి సంవత్సరము చేస్తుంటారు ఇక్కడ అన్నదాన ప్రసాదం. సంవత్సరం బ్రహ్మాండంగా కళ్యాణం జరుగుతుంది ఇక్కడ సాయిబాబులో. మా ఇల్లు కూడా పక్కనే ఉంది కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమానికి మేము ఇక్కడ అటెండ్ అవుతాం. చాలా చక్కగా చేస్తారు. ఇంత హాయిగా ఎక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది నల్గొండ టౌన్లో. తర్వాత ఈ ప్రసాద వితరణ కూడా చాలా గొప్పగా ఉంది. చాలా మంచిగా చేస్తారు. ఎప్పుడైనా ప్రసాదం ఎంతమంది వచ్చినా ఇబ్బంది లేకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కువ మంది పెరుగుతున్నారు. ఇంకా అట్లాగే ఒక సంవత్సరం కంటే ఒక సంవత్సరం ఇంకా చాలా ఎక్కువ మంది భక్తులు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. కళ్యాణం కూడా చాలా చక్కగా జరిపిస్తున్నారు. ఓకే సార్, చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ కళ్యాణం ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కెమెరామెన్ శంకర్తో నేను కళ్యాణి. కన్యాదానములసరం సురగర విపోషిషానుగ్రహం బాహో కంకణ బంధనం దశగుణం మాంగళ్య సూత్రామిదం సీతారాఘవయ వివాహ సమయే దేయాదితం మంగళం. సావధాన శుభలగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణేంద్ర సావధాన శ్రీరామం జనకాత్మజం సురగర ప్రత్యంముఖం గోముఖం దాభో మంజరి మంజరశ్చ వనిత మామూర్వోత్తాలభైః నానారత్న విరాజమాని వనితాం నానీయుతం సాగరాత్ సీతారాఘవయోర్ వివాహమహే సావధాన నమోస్తే సావధాన శ్రీరామపత్ని జనకస్య పుత్ని సీతాంగనా సుందర కోమలాంగి భూగర్భజాత భువనేకమాత వధూవరాభ్యాం వరదా లక్ష్మీనారాయణ సావధాన జానక్షా కమలావలాంజలిపుటేజా పద్మరాగాయిత కాంతాయ నవగోధమా యావాలే కమల పురుందరఘురత్వాగ్మీకరుద్ధారఘు విశ్వామిత్రవశిష్ఠదేవాసే కుర్వంతు వాన్మంగళం. సావధాన సమహోర్తే సావధాన మహదంగార హృదయవ్యాపత్తేజో వాయురాగాయాజ్జావరణే రావతయాన్ మహదో బ్రహ్మాండ ఖండయోర్మధ్యే ఆధార శక్తివలహగల్పగూన్మాన్ తష్టశంకరోపురి ప్రతిష్ఠితస్య ఆతల బిడ్డల నిడ్డల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళ నాగలోకాత్మకస్య సప్త పాతాళ పూర్లోక పంచాంగ స్వామికి సీతామాతకి లక్ష్మణ స్వామికి పవన సుత హనుమానికి ఇప్పుడు మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తం అండి. మాంగళ్య ధారణకు మాంగళ్య
సత్యనుస్, మనము నల్గొండ పట్టణంలోని బాబా గుడిలో ఉన్నాము. శ్రీరామనవమి వేడుకలు ఎలా జరిగాయో అడిగి తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ టు సత్యనుస్ సార్. ఈరోజు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా సాయిబాబా గుడిలో సీతారామచంద్ర స్వామివారి కళ్యాణం చాలా వైభవంగా జరిగింది. భక్తులు చాలా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి బాబాను స్వామివారిని దర్శించుకొని వాళ్ళు పూజ చేయడం జరిగింది. ఇదే విధంగా మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా గొప్పగా జరుపుకుంటున్నాము. వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా సాయిబాబా మందిరం తరపున శ్రీ రామచంద్ర స్వామి వారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటూ వస్తున్నాం. ఓకే సార్. ఈరోజు శ్రీరామనవమి, క్రోధన సంవత్సరంలో శ్రీరామనవమి మొదటి పండుగ జరుపుకుంటున్నాము. ప్రతి ఏటా అంటే దాదాపు 40 ఏళ్ల సంది ఈ గుడి ప్రారంభమైన కానించి ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం శ్రీరామనవమి ఇక్కడ బాబా ఆశీస్సులతో నడుపుతుంటాము. అధిక సంఖ్యలో బాగా జనం వచ్చి ఈ యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకొని శ్రీరాముని యొక్క దీవెనలు ఉండాలని అందరినీ కోరుకుంటూ, అంటే భద్రాచలంలో ఉదయం పూట చేస్తారు కదా, ఇక్కడ సాయంత్రం వేళ చేస్తారు. ప్రత్యేకత ఆనవాయితీగా ప్రతి సంవత్సరము ఇక్కడ సాయంకాలమే చేస్తుంటాము. ఎప్పుడు కూడా మొదలుపెట్టిన కాంచెలు ఇప్పటి వరకు సాయంకాలం, వేరే గుళ్ళలో మధ్యాహ్నం అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సాయంకాలం అయితే భక్తులకు అందరికీ కన్వీనియంట్ ఉంటుంది. సార్ మీరు సాయిబాబాగూడెం శివాజీ నగర్ చౌరస్లో గల సాయిబాబా మందిరంలో శ్రీరాముల వారి కళ్యాణం సాయంత్రం పూట చేస్తాము. 40 సంవత్సరాల నుంచి వృద్ధి చెందుకుంటూ టెంపుల్ కూడా చాలా చాలా అభివృద్ధి చెందింది. ఇక చాలా విశేషంగా భక్తులు వచ్చేసి స్వామివారి కళ్యాణం తిలకించినారు. వారికి స్వామివారి కృప ఉండాలని సాయినాథుని వేడుకుంటాను. ధన్యవాదాలు. ఓకే సార్, ధన్యవాదములు సార్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. సో చూస్తున్నారు కదా, దేవాలయంలో సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకున్నామని చెప్తున్నారు. ఆహ్లాదంగా ఉంటారు. అంటే ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంటారు. ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంటాం. ఓకే, చూసారు కదా, శుభాకాంక్షలు మీకు. ఇక్కడ కళ్యాణం జరుగుతుంది కదా, ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడికి వస్తుంటారా? ఎలా జరిగింది, ఎలా అనిపించింది మీకు చెప్పండి. ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంటాం. మా సార్ చైర్మన్ గుడికి ప్రతి సంవత్సరం కంపల్సరీ వస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం తప్పనిసరిగా వస్తుంటాము, కూర్చుంటాము. అంటే ఆలయ ఏర్పాట్లు ఎలా చేశారు? భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎట్లా చేశారు? వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. సాయంత్రమే కాబట్టి చాలా హాయిగా అందరు వచ్చి చూసిపోతారు. చాలా బాగా జరుగుతుంది. వెల్కమ్ టు సత్యనుస్ సార్. ముందుగా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. అంటే ఈ దేవాలయానికి ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంటారా? ఇక్కడ ఆలయంలో కళ్యాణం ఎలా జరిగింది, మీకు ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి. బాబా గుడికి ప్రజలు వస్తుంటాను నేను. శ్రీరామనవమి మాత్రం ఇది అంటే ఫస్ట్ టైం నేను పీటల మీద కూర్చున్నాను. నేను మా మిస్సెస్ దర్యాల పీటల మీద కూర్చున్నాము. మామూలుగా అయితే వచ్చి కొంచెంసేపు చూసి దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోయేది. ఈసారి ప్రత్యక్షంగా మొత్తం కళ్యాణం మొత్తం ఎట్లయితే చూద్దామనే ఉద్దేశంతో పీటల మీద కూర్చున్నాము. చాలా మంచిగా అనిపించింది. మనకు రాత్రి కూడా కళ్యాణం కాబట్టి కొద్దిగా వెదర్ కూడా కూల్గా ఉండి భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మంచిగా అయింది. చాలా సాటిస్ఫైడ్. ప్లస్ భక్తులు కూడా అందరూ కూడా తలంబరాలు పోసే అవకాశం కల్పించి చాలా మంచిగా చేసిండు. ఓకే సార్, ధన్యవాదాలు. చూసారు కదా, ప్రతి సంవత్సరం ఈ దేవాలయానికి వస్తుంటారంట. ఈ సంవత్సరం కళ్యాణంలో కూర్చోవడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్తున్నారు. వెల్కమ్ టు సత్యన్యూస్. ప్రేక్షకులకి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టే భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాము. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి. థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ ద సేమ్. ప్రతి సంవత్సరం టెంపుల్కి వస్తుంటారా? కళ్యాణం ఎలా జరిగింది? పోయిన ఇయర్ కంటే ఇయర్ ఇంకా బాగా జరిగిందా? ఏర్పాట్లు ఎలా చేశారు? అవును మేడం, నేనైతే ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేశాను. చాలా బాగా జరిగింది.
ప్రసాద వితరణ కూడా చాలా బాగుంది కళ్యాణం. శ్రీరామనామం అంటేనే మనకు ఒక వైబ్రేషన్ వస్తుంటుంది కదా, అంత పవర్ఫుల్ శ్రీరామనవమి. ఆ కళ్యాణం చూడాలన్నా మనకు ఎంతో అదృష్టం ఉండాలి. అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది? చాలా సంతోషం మేడం. ఫస్ట్ టైం నేను ఇట్లా ప్రత్యక్షంగా చూడడము, స్వామివారికి బియ్యం అక్షింతలు వేయడము చాలా హ్యాపీగా. రాముని ఏమైనా పాటలు కొంచెం పాడచ్చు? రాముని పాటలు ఏమైనా పాడతారా? ఓకే, చూస్తున్నారు కదా, భక్తులు కూడా మనం చూస్తున్నట్టయితే దేవాలయాలలో కిటికీలు ఆడిపోతున్నారు. ఇప్పటికే కళ్యాణం ఎంతో అద్భుతంగా జరిగింది. మేము చూడడం చాలా అదృష్టం అనేసి భావిస్తున్నారు. సో కెమెరామెన్ శంకర్తో నేను కళ్యాణ్.